प्यारे विद्यार्थियों, तुहानू पता है कि सिख धर्म की शुरुआत सिखां दे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने की सी और उस तो बाद असी पहले 5 गुरु साहबाना बारे जानकारी हासिल कर चुके हाँ। अज असी जिस विषय ते गल करांगे वो है श्री हरगोबिंद साहब। श्री हरगोबिंद साहब सिखां दे 6वें गुरु सन और अज असी श्री हरगोबिंद साहब जी दे पहले भाव इस टॉपिक दे उपर 2 लैक्चर साडे होणगे और अज असी इस दे पहले भाग दे विच उन्हां दे जीवन दे बारे और उन्हां दे बचपन और उन्हां दी सिक्ख्या, उन्हां दे गुरु गद्दी दे बारे विच और नवीं नीति जो कि जिहड़ा मेन टॉपिक है साडा कि उन्हां दी न्यू पॉलिसी जो उन्हां ने अडॉप्ट कीती सी उस दे बारे दे विच असीं विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करांगे। गुरु हरगोबिंद साहब सिखां दे 6वें गुरु सन और उन्हां ने सिख धर्म की वांगडोर 1606 ईस्वी दे संभाली सी जदों उन्हां दे पिता जी सिखां दे 5वें गुरु अर्जन देव जी नूं तसीहे दे के जहांगीर दे वल्लों जहांगीर दी धार्मिक कट्टरता के कारण उन्हां नूं शहीद कर दिता गया सी। तां इस तरह असीं अज उस टॉपिक के बारे विस्तारपूर्वक गल करांगे। सब तो पहला तुसीं देख रहे हो कि गुरु हरगोबिंद जी का मुढ़ला जीवन जिस दे विच पहला है जन्म अते माता पिता। गुरु हरगोबिंद जी का जन्म गुरु अर्जन देव जी के घर होया सी और गुरु अर्जन देव जी के घर कई सालों के बाद इस बालक का जन्म जदों होया तां इस तो पहला गुरु अर्जन देव जी का भरा प्रिथी चंद जिसका बेटा मेहरबान सी और मेहरबान नूं उसका पिता प्रिथी चंद वो गुरु गद्दी ते बिठाउणा चाहुंदे सन क्योंकि गुरु अर्जन देव जी के घर कई सालां तक कोई औलाद नहीं सी। लेकिन जदों हरगोबिंद जी का जन्म होया तां प्रिथी चंद और उसकी पत्नी करमों दियां आसां ते पानी फिर गया सी। तां इस तरह वो मरते दम तक गुरु जी का गुरु हरगोबिंद जी का और बाद उस तो पहला गुरु अर्जन देव जी का वो विरोधी बनया रहा सी। उसने प्रिथी चंद ने गुरु हरगोबिंद जी नूं मारन का भी बहुत यतन किया सी और उसनूं जान तो मारना चाहया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया सी और उसकी आसां ते पानी फिर गया सी। उस तो बाद सैकेंड पॉइंट है साडे कोल सिक्ख्या। जदों बालक हरगोबिंद जी थोड़े वड्डे होए तां उन्हां नूं उस समय सिक्ख्या प्राप्त करन दे लई उस समय उन्हां नूं बाबा बुढ़ा जी तो सिक्ख्या मिली। उस दे विच उन्हां ने आखरी विद्या तो बिना बाबा बुढ़ा जी ने बालक हरगोबिंद जी नूं हिकमत, ज्योतिष, शस्त्र विद्या अते नीति दे विच भी निपुण कर दिता सी। इस तो बिना बालक हरगोबिंद जी नूं घोड़सवारी, नेजेबाजी, बंदूक चलाउणी अते होरनां हथियारां दी वरतों विच भी बाबा बुढ़ा जी ने माहिर कर दिता सी। उस तो बाद थर्ड पॉइंट है साडे कोल परिवार। मन्निया जाता है कि गुरु हरगोबिंद जी के 3 विआह होए सन। पहली पत्नी का नाम दमोदरी सी, दूसरी पत्नी का नाम नानकी सी अते तीजी का नाम महादेवी सी। महादेवी नूं इतिहास दे विच मरवाही भी लिखिया होया है और गुरु हरगोबिंद जी के 5 पुत्र अते 1 पुत्री सी। 5 पुत्रां दे विचों 4 पुत्र बाबा गुरदित्ता जी, सूरजमल, अन्नी राय, अटल राय तां हरगोबिंद जी के जीवन काल विच ही परलोक सुधार गए सन। अंतिम पुत्र वो गुरु तेग बहादुर जी जिहड़े कि सिखां दे 9वें गुरु बने सन। तां इस तरह असीं देखते हैं कि 5 पुत्रां दे विचों 4 पुत्र वो गुरु हरगोबिंद जी के जीवन काल दे विच परलोक सुधार गए सन और उन्हां दे सब तो छोटे बेटे तेग बहादुर जी जिहड़े कि बाद दे विच जाके सिखां दे 9वें गुरु बने सन और उन्हां दी हरगोबिंद साहब की बेटी वीरो दा विआह वो धर्मा एक नेक पुरख सी उस दे नाल कर दिता गया सी। उस तो बाद नैक्सट है साडे कोल गुरु गद्दी ते बैठना। जिवें कि ये दस्सिया जा चुकिया है कि गुरु गद्दी ते कदों बैठे सन 1606 ईस्वी दे विच क्यों बैठे सन क्योंकि सिखां दे 5वें गुरु अर्जन देव जी नूं राजसी अपराधी बना दिता गया सी और उन्होंने लाहौर बुलाया गया सी और उन्होंने सज़ा दे वजों 2 लाख रुपए
जुर्माना भी कर दिता गया सी, लेकिन उस समय गुरु जी ने जुर्माना देण तो मना कर दिता सीगा और इसे करके ही 1606 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु अर्जन देव जी ਨੂੰ शहीद कर दिता गया सी। ਤਾਂ ਜਦੋਂ गुरु अर्जन देव जी ਨੂੰ शहीद किया गया ਤਾਂ उस समय गुरु हरगोबिंद साहब की उम्र केवल 11 साल की सी और ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 1606 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1645 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆਵ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 1606 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1645 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 14 ਜੂਨ 1595 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸਨ। ਔਰ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਤਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਨੰਦ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੇ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਜਾਂ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਔਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਔਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਡਰਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡ ਬੈਠਣ ਔਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਡਿੱਗਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਮਹਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਰਿਜਿਡ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਜ਼ਕ-ਏ-ਜਹਾਂਗੀਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਉਸ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੈਲਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਉਸਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਤੁਜ਼ਕ-ਏ-ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸੁਨੇਹਾ। 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਨਾ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5th ਪੁਆਇੰਟ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵਧਣ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ? ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੁਚੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ.ਸੀ. ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਨਿਆਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਭਵ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।
कि सिख धर्म अपनी मुख विशेषताएं के कारण आए दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बड़ा प्रफुल्लित होंदा जा रहा सी। और 5वें गुरु अर्जन देव जी के प्रचार के कारण माझे इलाके के बहुत सारे जट उस समय सिख धर्म दे विच आ चुके सन। उन्होंने सिख धर्म ग्रहण कर लिया सी और इसलिए गुरु हरगोबिंद जी के गुरु काल दे विच ये जट सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुके सन, क्योंकि शुरू तो ही ये जाति बहुत ही आज़ाद पसंद अते युद्ध नूं पसंद करती सी। लड़ाई दे ये बड़े शौकीन हुंदे सन, लड़ाई दे विच इन्हां दी विशेष रुचि हुंदी सी और उच्च कोटि के सैनिक भी सन। इसलिए जो घाट सी उस समय उस घाट नूं गुरु हरगोबिंद जी ने पूरा किया सी नवीं नीति अपनाउण करके, क्योंकि उस समय की एक वड्डी जरूरत सी, वड्डी लोड़ सी, जिस करके ये उस समय महसूस किया गया कि नवीं नीति के कारण उस समय के जिहड़े जट लोग सी वो इनवॉल्व हो गए उस दे विच और ये भी एक मुख्य कारण बनिया सी नवीं नीति नूं अपनाउण दा। उस तो बाद 9th पॉइंट है साडे कोल कि गुरु गद्दी जद्दी करन तो उत्पन्न होईयां कठिनाइयां, कि जदों बीबी भानी ने ये मंग कर ली सी और उन्होंने वर मंगिया सी कि गुरु गद्दी उन्हां दे वंश दे विच जद्दी हो जाए, तो जद्दी होने दे नाल बहुत सारियां अगे आउण वालियां कठिनाइयां भी सामने आउण लग पईयां सीगियां। तां ये महसूस होण लग पिया सीगा कि आउण वाले समय दे विच होर बहुत सारियां ऐसियां प्रॉब्लम्स राइज हो सकदियां, ऐसियां मुश्किलां सामने आ सकदियां। और बाद दे विच जदों जिवें कि असीं देखदे हां कि 5वें गुरु अर्जन देव जी की विरोधता उन्हां दे ही वड्डे भरा प्रिथी चंद ने कीती सी और मरते दम तक भाव मरण तक उसने उस विरोधता नूं नहीं छड्डिया सी। इसे करके बाद दे विच गुरु हरगोबिंद जी ने अपने आप नूं और सिख धर्म नूं संगठित करन दे लई उन्हां ने नवीं नीति अडॉप्ट कीती सीगी और उन्हां ने हथियार अपने कोल संगठित अपने आप नूं संगठित करन दे लई उन्होंने हथियारबंद होना उस समय जरूरी समझा सी। और उस तो बाद नैक्सट पॉइंट है साडे कोल होर कारण कि होर कारणों दे विच कि इतिहासकार कनिंगम ने यह भी संकेत दिता है कि गुरु हरगोबिंद जी का अपना सुभाव ही युद्ध प्रिय सी, वो भी युद्ध नूं पसंद करते सन, इसलिए उन्होंने नवीं नीति अपनाई। दूसरा ये भी आख्या जा सकता है कि गुरु जी अपने आप नूं अपने लोकां नूं विदेशी अते अत्याचारी राज तो वो छुटकारा दिवाउणा चाहुंदे सन। तां ये तां सी विद्यार्थियों नवीं नीति नूं अपनाउण दे की कारण सन। उस तो बाद असीं करदे हां नवीं नीति दियां मुख विशेषताइयां, द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू पॉलिसी, भाव कि नवीं नीति अपनाई तां वो नवीं नीति की सी, जिस दे विच सब तो फर्स्ट पॉइंट है 2 तलवारां पैणियां, एक मीरी दी और एक पीरी दी। भाव इस दे विच तुहानूं इस दे उपर ऑब्जैक्टिव टाइप 1 नंबर का प्रश्न भी तुहानूं ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ कि मीरी ਅਤੇ पीरी तो की भाव है। और विस्तार पूर्वक प्रश्न ਦੇ ਵਿੱਚ भी तुहानूं इसे पॉइंट तो ही ਵੱਡਾ प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मीरी ਅਤੇ पीरी ਦੇ ਉੱਪਰ विस्तार पूर्वक नोट लिखो। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ अपनाई ਤਾਂ नवीं नीति ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु हरगोबिंद जी ने 2 तलवारां धारण कीते सन, एक मीरी और एक पीरी। पीरी तो भाव सी अध्यात्मक शक्ति की प्रतीक सी और मीरी संसारिक शक्ति की प्रतीक सी। ये 2 तलवारां गुरु हरगोबिंद जी ने क्यों धारण की सन कि आम लोगों को समझाउण दे लई, आम लोगों को चंगे तरीके दे नाल सिंपल तरीके दे नाल समझाउण दे लई कि उन्होंने संसारिक शक्ति और अध्यात्मक शक्ति नूं उन्होंने इकट्ठिया कीता सी। क्योंकि अध्यात्मक शक्ति भाव पीरी जिहड़ी कि पीरी तलवार सी वो प्रतीक सी जिमें कि पिछले गुरु साहबान उस नीति ते चलते आ रहे सी, और मेरी संसारिक शक्ति प्रतीक भाव के जो जुल्म मुगलों ने उस समय करना शुरू कर दिता सी, जबरदस्ती लोगों को मुस्लिम बनाना शुरू कर दिता सी, उस दे खिलाफ आवाज़ उठाने लई और जुल्मां दा सामना करन दे लई उन्होंने ये नीति ये 2 तलवारां धारण कीतियां सन। जदों उस समय दबिस्तान मज़ाहिब के लेखक के शब्दों के विच कहा जाता है कि वो कहते हैं कि उन्होंने सिपाही का बाणा धारण कर लिया सी। और मकैलिफ के शब्दों के विच जिवें कि तुसीं सामने देख रहे हो कि गुरु साहब ने भाई बूटा जी नूं हुक्म दिता कि सैली नूं तोशाखाने दे विच रख दिता जाए, क्योंकि बदले हुए हालात विच उसकी लोड़ नहीं। मेरी सैली गात्रे दी तलवार होवेगी अते मैं अपनी पगड़ी ठाठ बाठ नाल बन्नागा।
ਔਰ ਮੈਕੈਲਿਫ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਮਾंस ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲੀ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰ ਅਤੇ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 300 ਘੋੜਸਵਾਰ, 60 ਬੰਦੂਕਚੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਉੱਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ 1609 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ 1609 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨਾ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 52 ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ 5 ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰ ਦਸਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 300 ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋੜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ 300 ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਤੇ 60 ਬੰਦੂਕਚੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 39 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪਮਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਚਮਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਆਰਚਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਰਚਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਡਾਪਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਔਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਕਿ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਾਵ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਥਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ, ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।